اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت تھا، اس وقت بھی آپ ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے ساری چیزیں لکھا رہے. آیت کریمہ لکھائی وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ. یہ آیت جتنے الفاظ میں نے پڑھا ہے اس کے اگر حروف ابجد آپ نکالیں گے، عدد نکالیں گے 1340 بنتے ہیں. اپنے بھتیجے کو نکال کر کے دیا کہ یہ میری وفات کے سال کی آیت ہے، یہ میری موت کے سال کی آیت. 4 مہینے پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت لکھائی. اعداد کے اعتبار سے جب جوڑا جائے 1340 ہجری، اسی سال اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا ہے. جمعہ کا دن تھا 25 صفر المظفر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کا دن 2:38 آپ کے بھتیجے مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں بیٹھا تھا، اعلیٰ حضرت وصیتیں لکھا رہے تھے کس کا کیا حق ہوگا، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، امت مصطفیٰ کے لیے. آپ نے بہت ساری وصیتیں لکھائی. 1:56 ہوئے تب پوچھا ٹائم کتنا ہوا؟ آپ نے کہا 1:56، 2 بجنے میں ابھی 4 منٹ باقی ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا ان کے بڑے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان صاحب کو بلاؤ. وہ جب آئے، ان کو آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ کے چھوٹے صاحبزادے مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم ہند وہ آ چکے تھے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ کب کی بات؟ 2 بج چکے تھے. کہاں ہو؟ بیٹھو، یاسین شریف کی تلاوت کرو اور سورہ رعد کی تلاوت کرو. کون کہہ رہے ہیں جو آخری ابھی آدھا گھنٹہ باقی. 2:38 پر اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا ہے. اس وقت فرما رہے ہیں سورہ یاسین شریف پڑھو، سورہ رعد پڑھو. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ تلاوت کرنے لگے. ایسے نہیں کہ آپ غشی کے عالم میں ہوں، بلکہ اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نہایت توجہ کے ساتھ قرآن تلاوت سن رہے ہیں، اور جہاں آیت سمجھ میں نہ آئی دوبارہ تلاوت کرنے کا حکم دیا، اور کچھ جگہ ٹھہرایا، کچھ جگہ معانی سمجھے، کچھ جگہ تفسیر. یہ تمام باتیں چل رہی تھیں. علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحبزادے بھی آئے، ان سے کہا کہ یہ دعائیں ہونی چاہیے. یاسین شریف سورہ رعد ہونے کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد جاری کیا، اور جو ایک مرد مجاہد اور ایک عاشق رسول کی دعائیں ہوتی ہیں وہ ساری دعائیں پڑھنے لگے. 2:30 ہو چکے. یہ سب نقل کیے ان کے بھتیجے جو وہاں موجود تھے. اسی اسنا میں اسی وقت یہ جانکنی کا وقت تھا. آپ کے شاگرد رشید مولانا امجد علی خان رحمۃ اللہ علیہ صدر الشریعہ جو بہار شریعت کے مصنف ہیں، اسی وقت میں سے کسی وقت میں آپ آئے. وقت اس وقت آخری چل رہا ہے. وہ آئے تو اعلیٰ حضرت نے پوچھا مولانا کس طرح سے آنا ہوا؟ کہا کہ حضور فتویٰ لکھ رہا تھا، ایک کتاب کا ریفرنس حوالہ نہیں مل رہا ہے، ڈھونڈ رہا تھا نہیں مل رہا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت فرمایا فتاوی شامی جلد نمبر 6 میں فلاں لائن فلاں سطر فلاں صفحے میں موجود ہے، آپ جائیے. وہ کہتے ہیں میں جلدی سے اتنی بات یاد کر کے گیا، دارالفتاء میں آیا، کتابیں نکالی، فتاوی شامی جہاں اعلیٰ حضرت نے فرمایا 6 جلد نکالی، صفحہ نکالا، سطر نکالی، وہی وہ عبارت لکھی ہوئی تھی جو مجھے صبح سے نہیں مل رہی تھی. فتوے میں لکھتا رہا. ادھر 2:38 ہوئے. اچانک آپ کی پیشانی پر ایک نور چمکا. اس وقت ڈاکٹرز بھی آئے ہوئے، کچھ طبیب آئے، وہ بات کر رہے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جواب نہیں دیا. مفتی اعظم ہند حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہما دونوں نے کہا کہ یہ اب اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے. اتنی سکون کے ساتھ، اتنے آرام کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں کہ موت کی شدت، موت کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو جلوہ رسول دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے اس کو جانے کا احساس بھی نہیں ہوتا وہ کب دنیا سے گیا. اسی لیے میرے عزیزو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے عشق رسالت میں اپنی زندگی تمام کی، پہنچے وہیں پر جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی. اس لیے کہ میں اسی دن کی بات کر رہا ہوں 25 صفر المظفر. 25 صفر آج کا جو دن گزرا 25 صفر جمعہ کا دن ہے. ملک شام کے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں سویا ہوا تھا جمعہ کے بعد، اور میں قیلولہ کرتا تھا دوپہر کے بعد. میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اپنے روضہ اطہر کے باہر صحابہ کے ساتھ جھرمٹ میں کھڑے ہیں اور کسی کا انتظار فرما رہے ہیں. یہ شام کے رہنے والے بزرگ فرماتے ہیں میں نے آقا
नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 10 मरतबा अर्ज किया, आका किसी का इंतजार हो रहा है। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरा एक आशिक अहमद रजा हिंदुस्तान से आ रहा है, हम उसके इंतजार में हैं। अल्लाह अल्लाह। वो शामी बुजुर्ग कहते मैंने पहली मरतबा ये नाम सुना। कहां से? बारगाह रिसालत मुआब से सुना। वो जानते नहीं थे आला हजरत को। कहा मैंने तारीख नोट कर ली, टाइम नोट कर लिया और मुल्क शाम से सफर करके हिंदुस्तान आए। उनको ये भी मालूम नहीं था कि कहाँ रहते हैं। वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचे ऐसे साहब के पास जो आला हजरत के दुश्मन थे, उन्हीं के पास गए और जा करके उन्होंने अपनी, वो जाहिर सी बात है अरब के थे, शामी बुजुर्ग थे, जिनसे उनकी मुलाकात हुई उनके पास पहले ही उन्होंने जिक्र किया हिंदुस्तान में अहमद रजा खान नाम के कोई मौलाना हैं, कोई बड़े आशिक रसूल हैं। उन्होंने मुंह बसोरा और कहा हाँ यहाँ से थोड़ी दूर बरेली में है एक मौलाना रहते थे, हमने भी सुना है। उन्होंने इतना पता बताया, वो उनको छोड़कर निकला है, बरेली पहुंचे। 8 दिन के बाद बरेली जब आए, लोगों से पूछा फलां फलां आलिम कहाँ रहते हैं। लोगों ने मोहल्ला सौदागरान का पता बताया। जब यहाँ पहुंचे तो खानदान के लोगों से मुलाकात के बाद पता चला 8 दिन पहले ही आला हजरत का विसाल हो चुका है। उनको बड़ा गम हुआ, बड़ा कल्क हुआ। वो कहते हैं मैंने तारीख मिला करके देखी, मैंने किस दिन ख्वाब देखा था, कौन सा टाइम था। तो फरमाते हैं मेरी अकल हैरत में रह गई। ये वही टाइम था, वही दिन था जिस दिन बरेली के ताजदार की वफात हो रही थी, जिस दिन यहां उनका विसाल हो रहा था। इसीलिए मेरे अजीजों, शायर ने कहा है जहां में अहले ईमान मिस्ल खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ये एक खुर्शीद इल्म बरेली में अगर डूबता है तो मदीने में चमकता है, मदीने में अगर डूबता है तो बरेली में चमकता है। अहले इल्म की ये मिसाल है। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का बड़ा एहसान है, किताबों से, उनके कलम से, उनकी जुबान से, उनके तकवे और तहारत से पूरी जिंदगी भर कभी आपने नमाज कज़ा नहीं की। मसलक आला हजरत ये भी है मेरे अजीजों, नमाजों की पाबंदी करो। बहुत सारे लोग सिर्फ शिद्दत पसंदी को समझते हैं मसलक आला हजरत। किस बात की शिद्दत करते हो आप? किस बात की? किसी को काफिर कहने में? याद रखो आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूरे उम्मत इस्लामिया की तकफीर कभी नहीं की। काफिर 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 कहना आला हजरत की आदत नहीं थी। हुसाबुल हरमैन को लेकर बाज लोग वावेला मचाते हैं कि इन्होंने इनको काफिर कहा, उनको काफिर कहा। ये झूठे हैं, मैं चैलेंज करता हूं, ला करके दिखाएं कितनों को काफिर कहा है। आला हजरत ने तो उलमाए हरमैन से फतवा मंगवाया था कि यहाँ ऐसी ऐसी गुस्ताखियां हो रही हैं, आप क्या कहते हैं। वो चाहते तो खुद मुफ्ती से फतवा देते, लेकिन हरमैन के उलमा से फतवा मंगवाया। उनका फतवा आया कि ऐसे जुमले कहने वाले हिंदुस्तान के जो भी मौलवी हैं वो दायरे इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, और जो उनके कुफ्र में शक करेगा वो भी काफिर हो जाएगा। इतना सख्त हुक्म हरमैन तैयबैन से आया, उसको आला हजरत ने अपनी साइन, अपनी दस्तखत से छापा तो ये वावेला मचाने लगे, अरे मियां हमको काफिर बोले, काफिर बोले। आला हजरत ने जो कहा है, चैलेंज करता हूं, फांकने से नहीं चलता, ला करके दिखाओ, लाओ हमारे सामने कहां कहां किसको किसको काफिर कहा, मैं दिखाऊंगा। मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंद के बड़े आलिम हैं, उनसे ही सवाल किया किसी ने। आला हजरत के विसाल के बाद कहा आपके मुखालिफ थे, वो इंतकाल हो गया। उन्होंने अफसोस जाहिर किया, वो बड़े आशिक रसूल थे। कौन कह रहे हैं? अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं वो बड़े आशिक रसूल थे। हैं मजमे में कहा वो आपको काफिर कहते थे, आपकी जमात को, तो उन्होंने तकफीर की, उन्होंने बर्दस्ता कहा। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की ये बात भी हमने नहीं छापी, देवबंद से छपी हुई है, चाहे तो किसी को मैं दिखा सकता हूँ, ये चीजें मौजूद हैं। उन्होंने लिखा, कहा अपने मुरीदों से, मियाँ मौलाना अहमद रजा खान साहब अगर हमको काफिर नहीं कहते तो वो खुद काफिर हो जाते हैं। अजीब बात है, अजीब बात है। इकरार भी है फिर इसरार भी है। कह रहा है अगर वो हमें काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते, इसलिए कि उन्होंने इश्क़े रिसालत में डूब करके देखा कि ये रसूल के खिलाफ तहरीरें आई हैं, तो उन पर फर्ज था कि वो इन तहरीरों के खिलाफ लिखें और उनका कुफ्र साबित करें। उन्होंने वो काम किया है। ये दोगले लोग होते हैं, इधर भी बोलते हैं उधर भी बोलते हैं। जब आपको मालूम है तो तौबा कर लेते बेचारे, सारा मामला ही खत्म हो जाता। और फिर ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी। मैं दूसरे दीगर मकातिब फिक्र के उलमा की बातें अगर बताऊं, दीगर उलमा
जो अहले हदीस के उलमा हैं, देवबंद के उलमा हैं, गैर मुक़ल्लिदीन के उलमा हैं, उन्होंने भी लिखा है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का कोई सानी नहीं था, इल्म में उनका कोई सानी नहीं। हमारे उलमा की बात छोड़ें, मैं दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा की बात कर रहा हूँ। मौलाना अबुल उला मौदूदी, मौलाना अबुल हसन नदवी और दीगर लोगों के साथ साथ शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने भी कहा है, इकबाल का तराना बड़े जोर और शोर से गाते हो। उन्होंने क्या लिखा है, कहते हैं अगर इमाम आजम अबू हनीफा अपने ज़माने में अहमद रज़ा खान साहब को देख लेते तो अपने ख़ास शागिर्दों में रख लेते हैं, और कहा कि इस ज़माने के वो सानिए इमाम आजम अबू हनीफा हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये शायर मशरिक अल्लामा इकबाल कह रहे हैं। वो उन्होंने कहा इसीलिए अपने तो अपने हैं, सारे लोगों ने उनके इल्म का लोहा माना है। आज जिसको तकलीफ है तो तकलीफ होने दो, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। बारगाह रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नातें तिलावत करो, पढ़ो, तुम्हारा इश्क बढ़ेगा, मोहब्बत रसूल में इजाफा होगा। देखो उन्होंने हमारा मकसद ज़िंदगी भी हमें बताया है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैसे फिदा होना चाहिए, ये भी उन्होंने अपने नातिया दीवान में बताया है। ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए। ये नात पाक में हर चीज़ को उन्होंने कायनात की घेर करके रखा और फिर ये कहा या रसूल अल्लाह सब तुम्हारे लिए है। यही एक मोमिन की मक्का मकसद ज़िंदगी होना चाहिए। आला हज़रत ने हमें ये सिखाया है, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। आला हज़रत ने हमें ये सिखाया है, उम्मती होता है रसूल के लिए, मेरे आका के लिए जीना सीखो। जीना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिनन, या अमनो अमा तुम्हारे लिए। क़यामत का नक्शा पेश करते हुए भी आला हज़रत ने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई यूं जाहिर की है। फरमाते हैं खलील व नजी मसीह व सफ़ी सभी से कहीं कहीं न बनी। खलील व नजी मसीह व सफ़ी सभी से कहीं कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। जिंदगी को शुरू किया ज़मीन और ज़मान से और ख़त्म कर रहे हैं अपने आखिरी शेर में लिवा के तले। लिवा कहते हैं वो झंडा जो अल्लाह ताला अपने हबीब को क़यामत के दिन अता करेगा, जिसको लिवाउल हम्द कहते हैं। अल्लाह ताला उस दिन हुजूर को यह झंडा अता करेगा और खुश नसीब मुसलमान उस झंडे के तले जमा भी होंगे। मेरे आका अपने उम्मतियों को उस झंडे तले जमा करेंगे जो उनकी मोहब्बत में जीते मरते थे। आला हज़रत फरमाते हैं लिवा के तले, उस झंडे के तले भी या रसूल अल्लाह सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। ये जिंदगी का मकसद होना चाहिए। आखिर में इन नातिया अशआर से अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बारगाह रिसालत का एक ऐसा अदब भी हमें दिखाया है और सुन्नियों को जगाते हुए भी कहा है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोना बन है सोना पास है, सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मथी निराली है। आला हज़रत ने फरीज़े तबलीग भी अदा किया, उम्मत को झिझोड़ करके कहा उठो, ये देखो ये पूरा सूना जंगल है, रात अंधेरी है, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो अब चोरों की रखवाली है। पार्लियामेंट में भी चोर हैं, तख्त पे भी चोर हैं, अदालत में भी चोर हैं, हर जगह चोर हैं और ऐसे चोर हैं आंख से काजल साफ चुरा ले यहाँ वो चोर बला के हैं और तेरी गठरी ताकी है, सारे दुश्मन तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे ईमान की गठरी देख रहे हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तुम्हें तो इस आलम में सोना ही नहीं चाहिए, तुम्हें तो इस आलम में सोना ही नहीं चाहिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कातिल डाइन इस शहद दिखाए जहर पिलाए,
یہی لوگ ہیں آج. شہد دکھائیں زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے. دنیا کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ ڈائن ہے, یہ قاتل ہے, یہ شوہر کو مارنے والی ہے. کیسی وہ عورت جو اپنے شوہر کو مارتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے؟ روز اپنے عاشق بدلتی ہے, اس کو ڈائن کہتے ہیں. قاتل ہے, ڈائن ہے, شوہر کش ہے, یہ روز اپنے عاشق بدلتی. آج تمہارے پاس ہے, کل کسی اور کے پاس چلی جائے گی. آج تمہارے پاس بہت مال لے کے آئے گی, کل یہاں سے نکل جائے گی, دوسرے کے پاس جائے گی. یہ روز شوہر بدلتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے. میں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا اے امام اہل سنت اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس دنیا کو دیکھا یہ مردار ہے, جائیں تو کہاں جائیں؟ اعلیٰ حضرت کی روح نے جواب دیا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. آؤ بارگاہ رسالت معاب میں اور یہاں عرض کرو جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اپنے نبی سے عرض کر لینا دنیا دیکھی ہوگی تم نے, آؤ بارگاہ رسالت میں یوں کہہ دو میرے آقا جواد ہیں کریم ہے رحیم ہے, وہ عطا کرنے پر آتے ہیں تو خوب عطا کرتے ہیں. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, بس اتنا عرض کرو آقا کی بارگاہ میں سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. آقا سے یوں عرض کرو یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے. یا رسول اللہ کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. بارگاہ رسالت میں آؤ اے غلاموں یہاں عرض کرو, یہاں سے ملتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ وہ دربار رسالت ہے, یہاں قطرہ کوئی مانگتا ہے تو دریا دیا جاتا ہے. اخیر میں یہی اعلیٰ حضرت نے عرض کیا اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی, اب تو نہ روک اے غنی. اس شعر کو اگر میں سمجھا دوں تو بڑا مزہ آئے گا. میرے مرشد گرامی نے مجھے یہ بات سمجھائی تھی, کہا کہ اس شعر کا کیا مفہوم ہے. فرماتے ہیں کتے کو جب تم اچھی غذائیں کھانے کی عادت ڈال لو تو پھر وہ کڑک غذا نہیں کھائے گا, سوکھی روٹی نہیں کھائے گا. بسکٹ کھانے والا کتا بسکٹ ہی کھانے لگتا ہے. نرم غذا کھانے کی عادت جس کی ہو جائے وہ وہی مانگنے لگتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بارگاہ رسالت معاب میں یا رسول اللہ ہم یہ ناز و انداز, ہمارے یہ جو کر و فر, یہ شان, یہ سب تو آپ ہی کی عطا کی ہوئی ہے, یہ سب آرام یہ ناز آپ نے دیا ہے ہمیں. اب اگر آپ روک دیں گے تو یہ بندہ کہاں جائے گا. فرماتے ہیں اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی, میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں, میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. بارگاہ رسالت میں ان کا اتنا یقین تھا, اتنا توکل تھا, اتنا یقین تھا عقیدے میں, انہوں نے یہی کہا قیامت کے دن بھی میرا یقین یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں یوں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں اور پوچھے جائیں اور ہمارے تمام اعمال کو ہم دیکھ کر کے گھبرائیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے اس وقت. فرماتے ہیں کہ ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. یہ ایک نعت ہے ان کی, رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف ہے یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اسی میں آ کر کے ایک شعر کہتے ہیں ڈر تھا گناہوں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا, دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے رضا,
جسے خدمت کے قدسی کہے، ہاں رضا کو سلام شمع بز میں